بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تمام ارواح کو جمع کر کے یہ عہد لے چکا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے جواب دیا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے کے باوجود بھی انسانوں نے بے شمار جھوٹے خدا تیار کر لیے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے سورج، چاند، آسمان پہ گرجتی بجلی اور آگ کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ قومیں تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو ہی اپنا خدا تصور کرنے لگیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے بتوں کا ذکر کریں گے کہ جنہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، لات۔ دور جہالت میں لات بت کی بہت پوجا کی جاتی تھی۔ لات بت شکل و صورت کے لحاظ سے مربع شکل کا تیار کیا ہوا تھا۔ اہل عرب اس بت کی عبادت کرتے تھے، اس بت کو خدا مانتے۔ جہاں مسجد طائف کا بایاں مینار ہے، اس جگہ اس بت کو نصب کیا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف اس بت کی دل و جان سے عبادت کیا کرتا تھا۔ تاریخی روایات ملتی ہیں کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ابراہہ کا لشکر جب طائف سے گزرا تو قبیلہ بنو ثقیف نے اس لشکر کی اور بادشاہ ابراہہ کی خوب آؤ بھگت کی۔ طائف والوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لشکر ہمارے بت لات کو ختم نہ کر دے۔ لات کا مطلب ہوتا ہے ستوؤں کو فروخت کرنے والا۔ تاریخ عرب میں ایک شخص گزرا ہے جو حاجیوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا۔ وہ ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ جب اس ستو بنانے والا کا انتقال ہوا تو اہل عرب کے لوگوں نے جس جگہ پر وہ بیٹھ کر ستو بناتا تھا اس جگہ پر ایک بت تیار شروع کیا، اور شروع میں لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بت بہت مشہور ہو گیا اور دور دراز سے کافر آ کر اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ لات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ پاک نے لات کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، تو اے لوگو، کیا تم نے لات اور عزا دیکھا، اور ایک اور تیسرا منات کو۔ نمبر 2، عزا۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کے لوگ عزا مورتی کو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ عزا مورتی اپنے دور کی مانی جانی مورتی تھی۔ لوگ دور دراز سے عزا کے پاس آتے اور اپنی منتیں مانگتے اور چڑھاوے چڑھایا کرتے۔ عربوں کا کہنا تھا کہ عزا ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی جو طائف کے لوگوں کو ایک ویران جگہ سے ملی تھی۔ روایات میں ہے کہ جو کوئی بھی اس لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا اس کی کوئی نہ کوئی آفت اس پر آ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے لوگ اس کو خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ پھر یہ عورت اچانک ہی غائب ہو گئی، لیکن عرب کے لوگوں نے مکہ اور طائف کے درمیانی فاصلے پر وادی نخلا میں اس لڑکی کا بت تیار کر کے نصب کر دیا۔ طائف، قریش اور دوسرے لوگوں سے لوگ عزا بت کے پاس اپنی بڑی بڑی مرادیں لے کر آیا کرتے۔ جس کی مراد پوری ہو جاتی وہ قربانی کے جانور وہاں لا کر ذبح کرتا۔ عزا مورتی کی خاصیت یہ تھی کہ یہ لوگوں سے باتیں بھی کرتی تھی۔ یہ ایک شیطانی عورت تھی۔ اس شیطانی عورت کی رہائش اس بت کے قریب ایک درخت پر تھی۔ ناظرین گرامی، جب مکہ فتح ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا بت کو توڑنے اور اس درخت کو کاٹنے کی ذمہ داری حضرت خالد بن ولید کو سونپ دی۔ خالد بن ولید نے اس بت کو ہی نہیں توڑا بلکہ اس جن عورت کو بھی مار دیا۔ نمبر 3، منات۔ منات بھی لات کی طرح عربوں کا ایک نامی گرامی بت تھا جس کو وہ خدا کا درجہ دیتے تھے۔ دور جہالت میں عرب اور قریش کے لوگ منات کو تقدیر اور موت کا خدا مانتے تھے۔ منات بت سب سے پرانا بت تسلیم کیا جاتا تھا۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھا۔ سارا عرب منات بت کی عبادت کرتا تھا، لیکن یثرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج منات بت کو بہت زیادہ مانتے تھے۔ وہ جو بھی بڑا کام کرتے یہاں آ کر منتیں مانگ کر جایا کرتے۔ قبیلہ اوس اور خزرج میں یہ روایت تھی کہ جب یہ لوگ حج کر کے واپس آیا کرتے تو اپنا احرام منات بت کے قریب آ کر اتارتے، جبکہ قبیلہ بنو زد اور بنو خسانتوں کے لوگ اس منات بت کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ جہالت کے دور میں یہ لوگ اس وقت تک حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک وہ لوگ منات بت کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کو حکم دیا کہ اس بت کو ختم کر دو۔ حضرت سیدنا مولا علی نے اس بت کا نام و نشان مٹا دیا۔ ناظرین گرامی، عرب کے لوگ حضرت اسماعیل کی تبلیغ کی وجہ سے دین ابراہیمی پر قائم تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بلا دیا۔ اس کے باوجود بھی توحید کے شاعران ان میں باقی تھے، حتیٰ کہ عمرو بن لئی ایک طاقتور سردار کے طور پر
सामने आया। बनु खज़ा के सरदार अम्र बिन लही की परवरिश दीनी लिहाज से हुई थी, लिहाजा लोग उसके पैरोकार बनने लगे। एक दफा अम्र बिन लही मुल्क शाम गया तो वहाँ उसने लोगों को बुतों की पूजा करते हुए देखा। शाम चूँकि अंबिया की सरजमीन थी, इसीलिए अम्र बिन लही बहुत मुतासिर हुआ और उसने इसी बात को हक जाना। मुल्क शाम से वापसी पर वो हबल बुत को अपने साथ ले आया और खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। चूँकि अम्र बिन लही को दीनी पेशवा माना जाता था, लिहाजा अहले मक्का और फिर बाद में अरब के दीगर बशिंदगान ने भी बुत परस्ती इख्तियार कर ली। अरब बुतों को खुदा के बरगजीदा बंदे और उसके तहत काम करने वाले करार देकर उनकी इबादत करने लगे। वो उनसे मुरादे मांगते और समझते कि वो खुदा ही की तरह उनके मददगार हैं। बुखारी की हदीस से हमें मालूम होता है कि अहले अरब कौम नूह के बुतों को भी पूजा करते थे। ये अम्र बिन लही ही था कि जिसको एक जिन ने बताया था कि जद्दा में कौम नूह के बुत दफन हैं। चुनाचे अम्र बिन लही ने वो बुत निकाले जिनके नाम वुद, सवा, यगूस, याउक और नसर थे। अम्र बिन लही ने हज के अय्याम में उन बुतों को मुख्तलिफ कबीलों के हवाले किया और यूं हर कबीले का एक अलग अलग बुत हो गया। यगूस हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में 5 इबादत गुजार लोगों में से एक यगूस बुत था। यगूस नामी शख्स अपनी इबादत की वजह से बहुत मशहूर था। यही वजह थी कि उसकी वफात के बाद लोगों ने उसकी मूर्तियां बना ली और अपने घरों में नस्ब कर ली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आने तक लोगों ने इन 5 की इबादत की। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इन मूर्तियों की इबादत करते हुए देखा तो उन लोगों को इन बुतों की इबादत करने से मना किया, लेकिन उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक बात ना मानी। अल्लाह पाक ने उस कौम को सैलाब की जद में तबाह किया। सही हदीस में है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम तो तबाह हो गई। रवायात मिलती हैं कि जब अम्र बिन लही ने यगूस बुत निकाला तो उसने ये कबीला मजहज के हवाले किया, जिसे उन्होंने यमन और हज्जाज के दरमियानी मुकाम पर नस्ब कर दिया। याऊक एक बहुत ही पुराना बुत था। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इस बुत की इबादत किया करते थे। इस बुत का जिक्र सूरह नूह में दूसरे 4 बुतों के साथ भी किया गया है। इसकी इबादत दुनिया में किसी न किसी तरीके से आज भी हो रही है। अहले यमन के अलावा कबीला हमदान भी याऊक को अपना खुदा मानता था। याऊक का बुत घोड़े जैसा तैयार किया गया था। कबल अज इस्लाम ये लोग इसकी इबादत किया करते थे। वुद ये बुत भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करता था। ये कौम उस बुत की मोहब्बत और इबादत का खुदा मानती थी। अरब वालों ने इस बुत का 2 बुतों जंदल के मुकाम पर नस्ब कर रखा था। कबीला बनी कल्ब और कबीला कुरैश के लोग इस बुत की अपना खुदा तस्लीम करते। अरब की तारीख में इसका बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। इसको वुदम अबकमा का नाम भी दिया जाता है। बाज मौर्रखीन के मुताबिक हिंदुस्तान में पूजा जाने वाला बुत गणेश भी वुद की एक शक्ल है। कदीम अरब के लोग अपने बच्चों के नाम वुद बड़े शौक से रखा करते थे। स्वा कुरान पाक में स्वा का नाम एक झूठे देवता के नाम से दर्ज है, जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इसकी इबादत किया करती थी। कबल अज इस्लाम लोग स्वा देवी की इबादत किया करते थे, जिसको रोहात नामी इलाके में नस्ब किया गया था। सन 8 हिजरी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अम्र बिन अल आस ने इस मंदिर को तोड़ दिया। नसर के लघवी मायने है गिद्ध या इकाब। नसर नामी इस झूठे देवता का नाम कुरान पाक की आयत नंबर 30 में जिक्र हुआ है। ये अरब के इलाके बरका में नस्ब किया गया था, जो शक्ल सूरत के लिहाज से उकाब से मिलता जुलता था। कबीला हुमैर के लोग इसको अपना खुदा तस्लीम करते थे। कौम सबा की पुरानी किताबों में इसका नाम नसूर लिखा हुआ है। इनकी इबादत करने वालों को अहले नसूर के नाम से पुकारा जाता था। सल्तनत रोमा के दौर में इस बुत की इबादत बड़े अरूज पर की गई थी। रोमन लोग ये ख्याल करते थे कि ये बुत ताकत और लफानियत का निशान है। ताकत हासिल करने के लिए इसकी खूब इबादत की जाती थी। बाल बुत का नाम भी कुरान पाक की सूरह सिफात आयत नंबर 125 में आया है। इस बुत की इबादत हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। जिस शहर में ये बुत नस्ब था उस शहर का नाम भी बाल बुग रखा गया था। ये सोने का तैयार किया गया बुत था, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 हाथ बताई जाती है। इस बुत की देखभाल के लिए 400 मुलाजिम हर वक्त मौजूद रहते थे। इस बुत को बाल के रसूल भी कहा जाता था। इस
जिस बुत पर पैदा होते ही बच्चे कुर्बान किए जाते थे, इस बुत की इबादत करने वाली कौमें यहाँ अपनी मुरादें लेकर आती, जिनकी मुरादें पूरी हो जाती जब उनके घर कोई बच्चा पैदा होता तो उसी वक्त वो पहला बच्चा इस बुत को बतौर नजराना पेश करते। फिर इन बच्चों को आग में डालकर मार दिया जाता और बुत को ये बजाय नजराने के तौर पर पेश किया जाता। अल्लाह ताला ने इन बुतों का कुरान पाक में जिक्र इसलिए किया कि हम इनसे सबक हासिल करके सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने में मशगूल हो जाएं।